주님, 오늘 우리는 하나님 앞에 예배합니다. 그리고 귀한 이 예배 가운데 성령께서 임재하시고 또 우리를 인도하시는 것을 믿습니다. 이 마음 하나님 앞에 드리고 또 우리의 삶의 모든 수고를 하나님 앞에 드리는 우리를 기억하여 주옵소서. 오늘은 특별히 맥주 감사 주일로 지켜 드립니다. 지난 6개월을 돌아봅니다. 참 많은 일들이 있었고 어려움들을 우리는 넘어왔습니다. 좋은 일도 힘든 일도 외로운 일들도 우리 가운데 있었지만 우리는 예배하며 믿음을 지켰습니다. 하나님, 오늘 우리의 모습을 기억하여 주시고 또 그렇게 하나님 앞에 한 주간 감사함으로 드리는 우리의 모습을 받아 주시옵소서. 또한 주님, 그렇게 6개월을 지나온 것처럼 또 앞으로 주어질 6개월을 주님 안에서 살아가길 원합니다. 주님, 감사를 잃지 않게 하시고 믿음을 포기하지 않게 하시고 하나님이 주신 그 사랑을 나누며 사는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 특별히 하나님 앞에 지난 6개월을 돌아보며 감사히 드리는 예물 받아주시고 또 우리의 삶의 수고와 땀을 흘리며 드린 우리의 10의 1조 예물과 또 주일의 예물과 하나님 앞에 드리는 모든 예물을 주님 기억하여 주셔서 우리가 삶 속에 물질 속에 어려움 당하지 않도록 도와주시고 하나님의 인도하심 속에 이 물질을 나누며 또 하나님의 일을 위해 넉넉히 쓸 수 있도록 드리는 우리 모두가 되게 하옵소서. 주께서 인도하시고 함께 하시는 우리의 삶이 됨을 감사하고 축복하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘은 특별히 하나의 순서를 더 나누게 됩니다. 지난 주일에 제가 말씀을 전하며 부탁을 드렸습니다. 6개월 동안 하나님 인도해 주시니 감사합니다 라고 하는 고백을 마음껏 해달라고, 또 우리 사랑하는 가족들을 위해서 또 감사의 말들을 정말 많이 해줬으면 좋겠다 부탁을 드렸습니다. 이 시간은 우리 어린이부 아이들과 유수 아이들이 하나님께 또 아빠들에게, 여기서 말하는 아빠는 그냥 우리 모두를 이끌고 있는 가정의 리더들을 말합니다. 이 아빠들에게 쓴 감사의 편지, 이것을 우리 두 분 전사님이 읽어드릴 겁니다. 정말 감동적인 글들 우리 함께 읽었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 몇 주 전 저희는 파더스데이를 보내고 또 오늘은 맥주 감사주일로 보내면서 지난 한 주간 모든 성도님들, 주변 분들과 가족분들께 함께 감사하다는 말씀을 전하신 줄 압니다. 그래서 우리 로고스 주일학교 어린이들도 부모님들과 하나님께 감사의 편지를 적어보았는데요. 이 시간 함께 나눠보도록 하겠습니다. Dear Dad, Happy Father's Day. I love you, Dad. Thank you for being nice to me. Every Saturday, thank you for making me cotton candy for me. And thank you for helping me when I am having trouble. Dear God, thank you for my family, my friends, my house. The love you give me, the water I drink, my Bible school, the yard that play in. Thank you so much. Dear Appa, thank you for your love, your funny joke that make me laugh. The hard hours you give for us, the service you give to the church, and most of all for always being cheerful always. 아빠, 우리 함께 놀아주고 또 선물 닌텐도 만들어주셔서 너무 고맙습니다. 아빠, 웬즈데이의 닌텐도 팬티네요. 아빠 사랑해요. 하나님, 저에게 좋은 아빠 있게 해주셔서 너무 고맙습니다. 아빠가 우리 배우는 것도
돈 내주셔서 고맙습니다. 하나님, 아빠랑 함께 계셔주셔서 고맙습니다. 하나님, 우리를 만드셔서 고맙습니다. 하나님, 아빠가 저에게 사랑이란 이름을 짓게 해주셔서 너무 감사합니다. Dear Dad, I'm so grateful for you. My life would be very sad without you. I would not be where I am today anywhere. You go place with us and take us anywhere. Dad, we want to go. You even take me to the doctor when I'm really sick. Dear Dad, thank you, Dad, for cooking. 아빠 사랑해요. God, thank you for giving my dad. 아빠 사랑해요. Thank you for playing with me. 아빠 사랑해요. 네, 이상으로 우리 로고스 주일학교 아이들이 아빠와 하나님께 감사의 편지를 적어보았는데요. 이렇게 사랑하는 아빠를 주신 우리 하나님께 정말 감사하며 이상입니다. As it was Father's Day a couple of weeks ago, our youth has written a letter, a short sentence to our fathers in our church. I'm always grateful for your hard work so that we can live a good life. Thank you, Dad, for continuous support for my golf all these years. I know when you get mad at me, it is for my own good. Thank you for taking care of us and loving us every day. One of the reasons I'm thankful for you is your support for our family and all the advices you give me. I'm thankful for your hard work, for supporting our family so that we can live good life, even through tough times like Corona. And I am thankful that you are always kind and caring so that I can always smile. I'm thankful to the Lord for providing me with such a great dad. I'm thankful for you, Dad, because you're always there for me when I need you. I'm also thankful because you have so much faith in God, and it inspires me every day. I'm also thankful because you know what to say to help me in situations where I am struggling. I'm thankful because of your support and belief in me and your positive life. I'm also so thankful that you are my dad. I've realized that your spirit, your influence, your character, and your quiet yet strong presence are invaluable to me. You always remained calm, together, firm, and gentle. And while I tend to naturally lean towards my mother's worrisome nature, I have the privilege of even a drop of your cool mystique woven into my being. You've taught me to be humble, kind, fair, and independent, to be a rebel and to be open. In you, I see the gift of inherent, impeccable intelligence and the richness born from a devotion to order. I've watched you grow and become a better version of yourself, which not only makes me proud, but has given me deep knowing about gifts of life. Brings with time and maturity. I'm also grateful for your love and devotion to my Ummah. As the greatest teacher of giving and receiving, you will always be my best friend, my greatest mentor, my motivation, and my deepest roots. Your perpetual belief in my limitless potential empowers me every single day. My love for you is endless. These are the loving letters that our youth has written for our church fathers. 오늘 우리가 함께 읽을 하나님의 말씀은 로마서 16장 1절부터 16절까지의 말씀입니다.
우리 한 목소리로 같이 봉독하겠습니다. 갱그레아 교회의 일꾼이요, 우리의 자매인 베베를 여러분들에게 추천합니다. 여러분은 성도의 합당한 예절로 주님 안에서 그를 영접하고 그가 여러분에게 어떤 도움을 원하든지 도와주시기 바랍니다. 그는 많은 사람을 도와주었고 나도 그에게 신세를 많이 졌습니다. 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스가와 아굴라에게 문안하여 주십시오. 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들입니다. 나뿐만 아니라 이방 사람의 모든 교회도 그들에게 감사하고 있습니다. 그리고 그들의 집에서 모이는 교회에도 문안하여 주십시오. 나의 사랑하는 에베네도에게 문안하여 주십시오. 그는 아시아에서 그리스도를 믿은 첫 열매입니다. 여러분을 위하여 수고를 많이 한 마리아에게 문안하여 주십시오. 나의 친척이며 한때 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하여 주십시오. 그들은 사도들에게 좋은 평을 받고 있고 나보다 먼저 그리스도를 믿은 사람들입니다. 주님 안에 있는 나의 사랑하는 암블리아에게 문안하여 주십시오. 그리스도 안에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스다구에게 문안하여 주십시오. 그리스도 안에서 인정을 받은 아벨레에게 문안하여 주십시오. 아리스토블로의 가족에게 문안하여 주십시오. 나의 친척인 헤로디온에게 문안하여 주십시오. 주님 안에 있는 나기수의 가족에게 문안하여 주십시오. 주님 안에서 수고한 두루베나와 두루보사에게 문안하여 주십시오. 주님 안에서 수고를 많이 한 사랑하는 버시에게 문안하여 주십시오. 주님 안에서 택하심을 받은 루포와 그의 어머니에게 문안하여 주십시오. 그의 어머니는 곧 내 어머니이기도 합니다. 아순그리도와 블레곤과 허메와 바드로바와 허마와 그들과 함께 있는 형제 자매들에게 문안하여 주십시오. 빌롤로고와 율리아와 네레오와 그의 자매와 올름바와 그들과 함께 있는 모든 성도에게 문안하여 주십시오. 거룩한 입맞춤으로 서로 문안하십시오. 그리스도의 모든 교회가 여러분에게 문안합니다. 아멘. 자, 우리가 한국 사람들이지만 한국어에 대한 이야기를 한번 꺼내 들어봅니다. 한국어가 쉬울까요? 아니면 어려운가요? 저의 학창 시절을 되돌아보니 공부했던 과목들 중에 제일 점수가 안 나왔던 과목이 국어였습니다. 그러니 저는 개인적으로 한국어가 쉽지 않다고 말하고 싶습니다. 오늘 말씀을 준비하면서도 한국어에 대해서 조사를 해 보았습니다. 그런데 어떤 것은 내가 알고 있는 게 잘 알고 있었구나 라고 하는 생각도 들었지만 어떤 것은 처음 보게 된 내용들도 있었습니다. 그 가운데 한국어 인사말에 대해서 좀 깊이 살펴봤습니다. 물론 저는 국어학자가 아니니까 또 이쪽 분야로 공부한 사람이 아니니까 제가 지금 하는 얘기가 학문적으로 학술적으로 맞느냐? 그건 말도 안 된다. 어떤 이야기를 들어도 괜찮을 것 같은데 제가 나누고 싶은 이 부분이 있어서 우리 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다. 자, 우리 인사말 가운데 가장 보편적인 인사말이 안녕하십니까? 안녕하세요 이 말이지 않습니까? 그런데 이 인사가 본래 조선시대에는 일반 평민들은 거의 사용하지 않았던 인사라고 합니다. 왜냐하면 안녕이라고 하는 이 두 글자가 한자어였기 때문에 조선시대에는 거의 한자어를 사용했던 양반들만이 주로 이 인사말을 사용했다고 합니다. 그러다가 일제강점기를 지나고 난 뒤부터 일반적인 사람들까지 다 사용하는 인사말이 되었다고 합니다. 그런데 이 안녕하세요에 사용된 이 말도 어떤 한자를 썼느냐에 따라 최소한 두 가지 정도는 생각해 볼 수 있다고 합니다. 첫 번째, 편안할 안자와 그 다음에 편안할
영자를 함께 쓰면 우리가 익히 잘 아는 인사입니다. 안녕하세요라고 하는 이런 말은 잘 지내시고 계십니까? 또는 당신은 편하십니까? 당신은 걱정이 없으시지요? 당신은 건강하시지요? 이런 말이 된다고 합니다. 그런데 한자어에 편안할 안자와 영혼 영자를 쓰게 되면 의미가 확 달라진다고 합니다. 이런 말입니다. 당신의 영혼은 편안하십니까? 또는 당신은 정신을 차리고 있습니까? 이런 말입니다. 물론 정신 차리다라고 하는 말은 좀 요즘에는 부정적으로 좀 사용되는데 인사말로 이해하면 우리가 생각하는 것보다 훨씬 깊이 있는 인사말이 된다고 합니다. 자, 인사할 때 안녕하세요라고 하면 당신의 그 인사하는 상대의 겉모습만 보는 게 아니라 그 사람의 영혼을 보고 존중하는 의미로서의 이해가 담겨진 표현이라고 하기 때문입니다. 의미가 상당하지 않습니까? 자, 우리 양반네들처럼 한번 인사해 볼까요? 양반네들처럼 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 우리가 읽은 바울의 편지로 돌아와 보겠습니다. 바울은 로마에 있는 믿음의 형제들에게 편지의 마지막 부분을 쓰고 있는 겁니다. 자, 함께 읽어보았지만 어떤 표현이 가장 많이 나옵니까? 맞습니다. 무난하여 주십시오라고 하는 표현이 가장 많이 나옵니다. 무려 우리가 읽은 부분만 딱 잘라봐도 16번이나 나옵니다. 바울은 로마에 있는 믿음의 형제들에게, 믿음을 가지고 살아가는 그들에게 마지막 부분에 이 편지 내용을 쓰면서 우리말로 하면 인사하십시오라고 하는 말을 쓰고 있는 겁니다. 인사하십시오. 계속해서 반복적으로 얘기합니다. 16번에 걸쳐서. 인사하십시오. 인사하십시오. 그리고는 인사해야 될 사람들의 이름을 계속해서 언급합니다. 누구누구와 인사하십시오. 누구누구와 인사하십시오. 자, 계속 반복되지요. 그 사람들을 보니 아마 표현을 따라 우리가 이해해 보면 빌립보 공동체가 이미 알고 있던 사람들도 있고 또는 알아야 할 사람들도 있고 앞으로 보게 될 사람들도 있다는 것을 우리는 알게 됩니다. 이렇든 저렇든 바울 선생님은 우리들에게 또 빌립보에 있는 성도들에게 이렇게 편지를 쓰고 있는 겁니다. 이 사람들 우리가 알고 있으니 또 알게 될 것이니 또 보게 될 것이니 이 사람들을 계속 언급하면서 요청하는 겁니다. 인사하십시오라고 말입니다. 자, 그런데 유심히 살펴보면 이 글을 읽으면서도 우리가 충분히 알 수 있을 텐데 이렇게 인사하십시오라고 하는 표현, 무난하여 주십시오라고 하는 표현만큼 또 사용된 표현이 하나 더 있습니다. 마치 무난하여 주십시오라고 하는 말과 짝을 이루는 것처럼 사용된 표현은 주 안에서, 주님 안에서, 그리스도 안에서, 그리스도 예수 안에서라고 하는 표현입니다. 인사를 하는데 마치 조건처럼 딱 하나가 달려있는 겁니다. 주님 안에서라고 하는 겁니다. 자, 인사는 나라와 민족 또는 지역과 풍습에 상관없이 사람의 인간 관계를 위해서는 가장 기본적인 그런 에티켓 가운데 하나입니다. 인사에 다양한 방법이 존재하는 것이지, 인사하지 않아도 된다고 가르치는 그런 문화는 없는 것 같습니다. 그러니 예수를 믿거나 안 믿거나, 미국 사람이거나 한국 사람이거나에 상관없이 우리는 최소한의 예의를 갖추어서 인사하는 것이 꼭 필요한 것이 삶의 모양입니다. 만나면 인사하는 겁니다. 그것이 최소한의 예의입니다. 분명히 앞에 있는데 없는 사람처럼 지나가지 마십시오. 물론 평소에 얼굴조차도 보고 싶지 않은 사람이라면 모를까, 그냥 사람을 만나거든 인사하는 것이 가장 기본적인 겁니다. 제가 아직 한국 정서가 완전히 벗겨지지 않아서 그럴 수 있겠다는 생각도 하지만 어린이들이나 청소년들이 제 얼굴을 빤히 쳐다보고 그냥 지나가면 참 많은 생각을 아직 하게 됩니다.
자, 그런데 믿음을 가진 우리는 이런 일반적이고 일상적인 인사, 그것을 넘어서서 우리가 해야 될 수준이 더 높은 인사가 있는데, 바로 그것은 주님 안에서 인사하는 겁니다. 주님 안에서 인사하는 겁니다. 그래야만 오늘 바울 선생님이 마지막에 쓴 이 표현처럼 우리는 거룩한 입맞춤으로 서로 무난할 수 있게 되는 것입니다. 자, 주님 안에서 인사라는 말은 여러 가지로 해석할 수 있지만 오늘 저는 여러분들과 딱 한 가지만 생각해 보려고 합니다. 주님 안에서 인사한다는 말은 내가 이 안에 주님을 모시고 살아가고 있는 내가 인사를 해야 될 사람, 그 사람 안에 있는 주님을 보고 인사를 한다는 말인 겁니다. 한국 정서에서는 어린 사람이 어른을 보고 먼저 인사해야 합니다. 만약 어른이 먼저 인사말을 건네는 것은, 웃으면서 건네는 것은, 그것은 인사이기도 하지만 하나 더 생각해야 될 것은 웃으면서 혼내고 있는 겁니다. 어린 사람이 앞에 있는 어른을 제대로 존중하지 않았다는 거지요. 오히려 좀 심하게 표현하면 무시했다고 보는 행동의 결과입니다. 자, 그러면 우리가 주님 안에서 인사한다는 말은 이런 말일까요? 높은 사람, 낮은 사람을 말하는 걸까요? 아니요. 우리가 주님 안에서 서로 인사한다는 말은 나에게서, 그리고 너에게서, 나와 상대방 사이에 주님이 계신가를 보는 것을 말하는 겁니다. 믿음이 있는 것을 보는 것을 말하는 것이지요. 그래서 정말 믿음이 있는 것을 서로 보게 되거든. 자, 세상 사람들이, 아니 그냥 일반적으로 사는 사람들이 말하는 인사의 수준을 넘어서서 믿음을 가진 사람들만이 할 수 있는 바로 그 인사, 그것을 하게 된다고 하는 겁니다. 그렇게 될 때 우리는 거룩한 입맞춤으로 서로 무난하게 되는 것입니다. 여러분, 교회까지 와서 잘 생각해 봅시다. 교회까지 와서 아무 마음의 감동 없이, 생각 없이 그냥 인사를 주고 받는 것이 어떤 것인지 한번 생각해 보셨습니까? 분명히 우리는 교회에 오면 인사할 겁니다. 인사조차도 안 하는 이야기를 하고 싶은 건 아니에요. 인사는 하겠지요. 그런데 이 마음에 진심이 담겨진 인사를 우리는 하고 있을까요? 적어도 모두하고는 그럴 수 없다는 걸 저는 인정합니다. 그런데 해를 거듭할수록, 시간이 지날수록 정말 마음을 다해 인사할 수 있는 사람 한 명씩 늘어가야 하지 않겠습니까? 그렇게 되려면 우리는 제일 먼저 해야 될 게 내 안에 주님이 계시는지를 보는 겁니다. 내가 주님 안에 있는지를 보는 겁니다. 그리고 나면 그 마음으로 나와 인사할 사람 안에 주님이 계시는지를 보려고 해야 합니다. 이것은 우리가 최소한 노력을 해야 됩니다. 그리고 그 사람에게 그런 모습이 있음을, 믿음이 있음을, 주님이 계심을 보는 겁니다. 왜요? 교회니까요. 밖에서 만나는 사람이라면 굳이 그럴 필요 없습니다. 저 사람이 주님 안에 있는지, 믿음이 있는지까지 확인하지 않아도 돼요. 아니, 정말로 거룩한 입맞춤으로 서로 인사하지 않아도 될 것 같은데, 우리는 지금 교회에서 만나는 사람들 아닙니까? 그러니 우리는 세상 사람들이 하는 그 인사가 아닌 주님 안에서 인사할 수 있어야 하지 않겠습니까? 우리는 이 준비를 해야 하는 겁니다. 교회에서 만나는 사람들이기에 우리는 이 인사를 할 준비를 하는 겁니다. 그리고 마음을 다해 인사하는 겁니다. 겉모양은 평소와 다르지 않을 겁니다. 그러나 속은 알고 있을 거예요. 내가 정말 저 사람과 주님 안에서 인사하는지, 아니면 그럴 마음이 없는지
자기 자신은 알게 될 겁니다. 우리가 왜 서로에게 우리가 주님 안에서 인사해야 할까요? 바울의 이야기로 잠시 돌아가 우리가 진심으로 인사를 나누는 사람들이 누구인지 봅시다. 우리가 진심으로 인사를 나누는 사람들은 브리스가와 아굴라처럼 함께 하나님의 일을 하는 사람들이기 때문입니다. 우리가 진심으로 마음을 다해 인사를 나누는 그 사람들은 오늘 또 삶의 자리에서 예배하는 사람들이기 때문입니다. 에베네도처럼 예수 믿고 나서 변화를 시작한 사람들이기 때문이고, 안드로니고와 유니아처럼 믿음의 본을 보이며 살고 있는 사람들이기 때문입니다. 버시처럼 하나님의 교회를 위해 땀을 흘리는 수고를 하고 있는 사람들이기에 우리는 진심으로 주님 안에서 인사하는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리는 2020년을 시작하며 로마서의 말씀을 꺼내들고 이 편지를 함께 읽어왔습니다. 그리고 오늘 맥주감사 주일을 맞이하며 이 편지를 마무리하려고 합니다. 저는 27편의 편지를 준비하면서 로고스 교회, 우리 교회 성도들을 생각하고 이 글을 썼고, 또 우리 교회를 위해 기도하며 또 함께 참여하는 분들을 묵상하며 이 글을 썼습니다. 그리고 마지막, 로고스 교우들에게 쓰는 편지 이 마지막을 쓰면서 저 자신에게도 부탁하고 또 여러분들에게도 부탁드립니다. 저는 앞으로도 여러분들에게 주님 안에서 인사하겠습니다. 그러니 여러분들도 저를 만나거든, 저를 보거든 주님 안에서 인사하여 주십시오. 우리가 거룩한 입맞춤으로 서로 인사할 수 있는 것은 내 안에 예수님이 계시고 또 여러분 안에 예수님이 계시기 때문입니다. 자, 여러분들이 모일 때, 또 여러분들이 만날 때마다, 그때마다 모이는 사람들과 만나는 사람들과 그냥 일상적으로 하는 인사, 세상 사람들이 하는 일반의 인사, 비즈니스에서 하는 그런 인사를 넘어서서 주님 안에서 서로 인사를 나누기를 바랍니다. 정말 그렇게 서로에게 인사하는 것, 그리고 서로가 함께 모이는 것, 또 그렇게 함께 만나서 해야 하는 것은 우리가 주님 안에서 인사하는 것입니다. 하나님께서 세우시고 또 세워가시는 로고스 교회는 만나면 주님 안에서 인사할 것이고, 헤어지면서도 주님 안에서 인사할 것입니다. 함께 만나는 이유와 목적도 우리는 서로에게서 주님을 보기 위함인 겁니다. 내 안에 있는 주님, 또 여러분 안에 있는 주님을 서로 보면서 우리는 인사하는 겁니다. 로고스 교회 형제 자매 여러분, 우리 이 마음을 준비하고 다시 얼굴을 만날 준비를 합시다. 그래서 정말 만났을 때는 형식적인 인사, 그런 인사도 할 수 있겠지만 진심으로 주님 안에서 서로 인사하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 기도합니다. 주님, 우리는 서로 인사하며 삽니다. 일상의 삶 속에서도 눈이 마주치면 인사합니다. 그런데 오늘 바울 선생님은 우리들에게 강력하게 요청합니다. 주님 안에서 문안하여 주십시오. 오늘 이 말씀을 우리 모두의 마음속에 새겨봅니다. 그리고 우리도 그렇게 살아가겠습니다. 내 안에 주님이 계시기에 또 내가 인사할 바로 상대에게도 주님이 계시기에 우리는 서로 그 주님을 바라보고 진심으로 문안하겠습니다. 정말로 그 마음으로 거룩한 입맞춤으로 서로 인사하겠습니다. 이 마음 지켜내는 우리 모두가 되기를
예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하며 우리 선포하겠습니다. 주의 말씀 앞에 서 있는 우리들입니다. 이 말씀을 기도하는 마음으로 함께 찬양합니다.